Jesus, hallelujah, hallelujah. عزیزو آج 2 دسمبر 2025 شام کی عبادت میں خدا باپ یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم دور و نزدیک سے جمع ہو کر کے اس کے پاس آئیں اور اس مہینے میں ہالےلویا اگرچہ کہ سارے مہینے ہی آپ کے ہیں، سب کچھ آپ ہی کا ہے، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، آپ کچھ 365 دن آپ کے ہیں۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بھی عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر آپ کی پہلی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہالےلویا، اور آپ کی ہین حیات کے بارے میں آپ کے کلام کے اندر سے ہم سیکھ رہے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، آج کی روحانی روٹی یسایہ نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 41واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت میں آپ کے سامنے عزیزو رکھتا ہوں۔ جی پیارے بھائی جارج صاحب، یسایہ 41 باب ہے اور اس کی 21ویں آیت ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرو۔ یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے، اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ، اپنا دعویٰ پیش کرو اور پھر ساتھ دلیلیں بھی لاؤ۔ عزیزو، دنیا کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کسی کے خلاف کیا جائے تو جو دعوے دار ہے وہ دلیلیں بھی لاتا ہے، آرگومنٹس دیتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک آیت عزیزو انگلش میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ Isaiah chapter 41 verse 21. The futility of idols. Present your case, says the Lord. Bring forth your strong reasons, says the King of Jacob. یعقوب کا خداوند بادشاہ وہ کہتا ہے کہ اپنے دعویٰ جو کرتے ہو اس کی دلیلیں بھی لاؤ۔ عزیزو، آج کی جو آرگومنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی دیر سے خداوند کا پاک روح میرے ساتھ کلام کی باتیں کرتا تھا اور میں اس کو عزیزو کلیسیائی طور پر بھی، آن لائن بھی، اور پھر فردن جو ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں، نہ صرف عزیزو ہمارے اپنے اردو بولنے والے بلکہ جو انگلش سپیکنگ ہے ان کے ساتھ بھی، میں ان سے اس بات کی جو بات میں ان سے کرنا چاہتا ہوں، دلیل کے ساتھ مدلدل کلام پاک میں سے وہ بات ان کے سامنے رکھتا تھا، اور اس میں سے بہت سے متفق ہوتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں نہیں کہ ہم اس کلام پاک کو جیسا لکھا ہوا ہے ایز اٹ از ہی پیش ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل، اس کے اندر جو لکھا ہے اس پر ہم غور کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کے علاوہ اگر باہر سے کوئی ٹیچنگ لے کر آتے ہیں تو وہ عزیزو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ عزیزو، آج صبح جب میں کچھ باتوں کو لکھنا چاہتا تھا تو میں نے کہا، خدا آج تک تو نے میری زبان کو استعمال کیا ہے، میری زبان سے وہ باتیں آپ نے نکلوائی ہیں، اور آج وہ وقت ہے کہ اب میں ان کو ان انگلیوں کے ساتھ بھی لکھ سکوں، تحریر کر سکوں۔ وہ جنگ جو میرے زبان سے ہو رہی تھی ابلیس کے خلاف، جھوٹی تعلیموں کے خلاف، اور ان باتوں کے لیے جو کہ کلام کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور کاش ان کو اجاگر کیا جائے، ان کو پرومیننٹ کیا جائے، ان کو شہ سرخی بنایا جائے، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، تو مجھے طاقت دے، مجھے زور دے، تاکہ میں اس کو تحریر بھی کر سکوں، اور تیری شان اقدس کو، تیری ہین حیات کو، جو کچھ بھی ہے اس کو صفحہ اول پر لے کر آؤں، کیونکہ آپ اول ہو اور آخر ہو۔ ہالےلویا! اول بھی آپ کا اور آخر بھی آپ، ابتدا بھی آپ، انتہا بھی آپ، الفا بھی آپ، اومیگا بھی آپ ہیں۔
हालेलुया, आमीन भी आप हैं, सच्चे भी आप हैं, जिंदा गवाह भी आप हैं, हालेलुया, और सारी खलकत के मबदे भी आप हैं। इसलिए खुदा वक्त आ गया है कि इन बातों को हम तेरे पाखरू के वसीले से उनकी दलील पेश करें। हालेलुया। आज की जो अजीजो टॉपिक है वो है यीशु मसीह के अजीजो कोई नस्बनामा है या नहीं है। यीशु मसीह का नस्बनामा कोई है या नहीं है। इसके लिए अजीजो अब पहले 3 दलीलें थी, आज एक चौथी दलील भी उसके अंदर ऐड होगी। अगरचे कि मैं उसको सेपरेट तौर से पेश करता था, लेकिन जब आप लिखना शुरू किया है तो उसको भी उसके अंदर लेकर आएंगे। हालेलुया। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। मैंने सुबह अपने बड़े भाई जो स्वीडन में हैं उनसे, जो हमारे घर के अंदर एक रूहानी बेदारी लाने का बहुत बड़ा जो हमारा बीकन हाउस है, टावर है, उनके वसीले से खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी में हकीकत में उसने काम करना शुरू किया। उससे पहले भी हमारे पास यही बाइबल थी, उससे पहले भी हम अजीजों एक चर्च के साथ अटैच थे। तो लेकिन जब उस चर्च के साथ जहां पर हमारा भाई हमने कहा कि इस वहां पे जाओ, वहां पर आपको रूहानी बरकत मिलेगी, तो उनसे मैंने कहा कि अब भाई वक्त है कि उन बातों को मैं लिख भी सकूं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। आज उसका आगाज किया था तो मैं थोड़ा सा कलाम पाक में से उसको वहां से पढ़ता हूं ताकि कुछ बातें आपके साथ भी शेयर कर सकें। आगे वो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके साथ उनको शेयर करूं ताकि आपसे भी दुआ कराऊं, आपसे भी बरकत लूं, आप भी बरकत दें मुझे, ताकि आपकी बरकत के वसीला से उन बातों को सही जैसे मुकद्दस लूका ये कहते हैं कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ मैं उसकी तहकीक करूं और उसको सही लिख सकूं। तो इसी तरह से जो उन्होंने भी खादमों ने ऐसे किया, और आज मैं भी वो बातें जो मैं दूसरे बहन भाइयों के साथ करता हूं उनको सही तरह से लिख सकूं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और उसके नाम को मुबारक कहता हूं पाक रूह कुदस के लिए जो हमारा उस्ताद है। हालेलुया। आजीजो, वो मैं चूंकि बहुत सा मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं और बहुत ज्यादा है अजीजो, इसके अंदर द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल, वो लिटरेचर भी इसी के अंदर है, और जो अजीजो मैं कलाम की खिदमत करता हूँ वो भी इसके अंदर होते हैं। तो अब उसको थोड़ा सा मुझे ढूंढने मुश्किल आई है, लेकिन मैं वो दलीलें आपके सामने रखता हूँ। वो दलीलें हैं क्या अजीजो? जब उसके अजीजो नस्बनामे को बयान करने वाला हूं तो उसकी दलीलें सबसे पहले अजीजो मुकद्दस मत्ती सूरह का इंजील उसके पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा, यीशु मसीह इब्ने दाऊद। और ये अजीजो जो नस्बनामा ये मुकद्दस मत्ती रसूल लिख रहे हैं, और इसका ये जो सारा नस्बनामा है ये मुकद्दस दाऊद का है। इसके अंदर मसीह का जो नस्बनामा है उन्होंने जो लिखा है उसके ऊपर उन्होंने ये शो किया है कि मुकद्दस जो यीशु मसीह खुद खुदा और खुदावंद है उनको किसी इंसान के ताबे कर दिया गया है। और इस पर जब पाखरू ने निगाह लगी कि एक खालिक को एक मखलूक के ताबे किया गया है, ये पहली आयत में लिखा है, और फिर 16वीं आयत के अंदर भी लिखा हुआ है कि याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। तो अजीजों, इस नस्बनामे के अंदर एक खालिक को एक मखलूक के अंडर कर दिया गया है। क्या मुकद्दस दाऊद यीशु मसीह की कारागरी नहीं है, हाथ की बनाई हुई कारागरी नहीं है? जब वो आदम से भी पहले है तो फिर अजीजों सबसे पहला जो शख्स बनाएंगे वो आदम है अजीजों, वो अब्राहम से भी पहले है। हालेलुया। और इसकी दलील बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हुई है। अजीजों, मुकद्दस दाऊद खुद कह रहे हैं मत्ती रसूल के इंजील उसके 22 बाब में कि दाऊद तो रूह कुदस की हदायत से मुझे खुदावंद कह रहा है, तो मैं उसका बेटा कैसे ठहरा? जी हां, और ना सिर्फ यहां पर बल्कि मरकुस रसूल के इंजील उसके 12 बाब में लिखा है, और फिर लूका रसूल के इंजील उसके 20 बाब में 3 रसूल ये बात लिख रहे हैं। और यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा। अब अजीजों,
मुकद्दस लूका रसूल ये लिखते हैं, लूका रसूल ने भी नस्बनामा लिखा है और उन्होंने इस तरह से लिखा है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद दुआ कर रहे थे तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। तो उसके बाद देखा, जैसा कि समझा जाता है दाऊद का बेटा, समझा जाता है, यहां से उन्होंने आगाज किया। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कि जब मुकद्दसा मरियम प्रेग्नेंट थी तो उस कैसर अगुस्तस के जमाने में यह हुक्म जारी हुआ था कि सारी खलकत के लोगों के नाम लिखे जाए। चुनाचे यूसुफ अपनी मंगेतर को लेकर के जब वहां पहुंचा और उसके वजह हमल का वक्त आ गया, तो वहां पर जब वो बच्चा पैदा हो गया तो जब वो मुकद्दस यूसुफ साहब थे तो उनके म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर लिख दिया गया उसका नाम। इसीलिए मुकद्दस लूका ने ऐसे लिखा है जैसा कि समझा जाता है कि वो यूसुफ का बेटा। और लिखते लिखते जब आप आखिरी आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आदम, पहला शख्स आदम है अजीजो। और आदम के बारे में जब लिखा गया तो वहां पर लिखा है और आदम से पहले सन ऑफ गॉड, आदम से पहले अजीजो सन ऑफ गॉड, ये इंग्लिश तर्जमा है अजीजो बाइबल मुकद्दस में। हालेलुया। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान है और उसका 3रा बाब है अजीजो। हालेलुया। उसमें से आप देख सकते हैं, मैं पढ़े देता हूं इंग्लिश की बाइबल में से, ताकि हर एक किसी को शक की गुंजाइश ना रहे कि शायद मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूं। हालेलुया। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 3 और उसकी लास्ट वर्स अजीजो, आखिरी जो आयत है उसके अंदर लिखा हुआ है खुदाम का जिंदा कलाम, जेनोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट अजीजो। हालेलुया। 38 वर्स में यूं लिखा है अजीजो, द सन ऑफ एनोश, द सन ऑफ सेथ, द सन ऑफ एडम, द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। आसमान से आवाज आ रही है कि ये मेरा बेटा, प्यारा बेटा है, सन ऑफ गॉड। ना ही वो मुकद्दस दाऊद का बेटा है, ना ही वो मुकद्दस यूसुफ का बेटा है। तो अब अजीजों, ये जो दलीलें इकट्ठी हो रही हैं, ये किस लिए हम दलीलें इकट्ठी कर रहे हैं? पहली दलील हमने देखी, मुकद्दस मत्ती ने क्या लिखा। दूसरा देखा कि मुकद्दस लूका क्या बयान करते हैं। अजीजों, मुकद्दस मरकस रसूल ने यूहन्ना इस्तेबागी की पैदाइश से कलाम शुरू किया है और उसी के अंदर उनकी मसलूबियत का भी जिक्र किया गया है, मौजों का भी जिक्र किया गया है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उसकी पैदाइश के बारे में नहीं लिखा है। और जाहिर है जो मसलूब हुआ है वो जमीन पर भी तो आया होगा ना, इंसान बनकर। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो किसी हवा को तो नहीं बपतिस्मा दे दिया ना, इन आदमजाद को दिया है, जो आदम की सूरत में है, जो एक इंसान की सूरत में है, जो एक बेटे की सूरत में है, जो ज़बह किए हुए बर्रे की सूरत में है। हालेलुया। और एक हकीकी चौपान की सूरत में नजर आ रहे हैं अजीजों, जमीन पर अजीजों। लेकिन हम उसको अपने ही जैसे समझते हैं कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही ऐसा है। हाँ, वो नजर इंसानों की तरह ही नजर आ रहे हैं अजीजों। हालेलुया। तो जब उन्होंने कुर्बानी देनी थी तो हवा तो नहीं था अजीजों, हवा की कुर्बानी तो नहीं होनी थी ना। तो अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया गया है कि आदम से पहले सन ऑफ गॉड। और इसका तर्जमा क्या होना चाहिए था उर्दू में? सन ऑफ गॉड का तर्जमा क्या होगा? खुदा का बेटा, गॉड का बेटा, यही है अजीजों। और ये आदम से पहले है, ये कलाम कहता, मैं नहीं कहता। इसलिए वक्त आ गया कि अपनी दलीलें इकट्ठी करें और पाकरू ने ये दलीलें इकट्ठी करवा दी हैं। हालेलुया। ताकि हम जाने और सीखें और उसके बाद इसके आर्गुमेंट्स करें। हालेलुया। क्योंकि हमने उर्दू में पढ़ा, खुदावंद फरमाता है अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है अपनी मजबूत दलीलें लाओ, स्ट्रॉन्ग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे? कौन है दलीलें देने वाला? जो स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग के वसीले से अजीजों, यशायाह नबी का सहीफा और उसके 11 बाब में लिखा है, और यस्सी के तने से कौम पर फूट निकलेगी और उसकी जड़ से एक बार और जड़ जो पहले है, इब्तदा है, ये हालेलुया जड़ है। हालेलुया। उसकी जड़ से, जड़ कौन है? यीशु मसीह जड़ है, खुदा बाप जड़ है अजीजों।
وہ جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، وہ جو داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھائے گا عزیزو۔ مقدس داؤد نے بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں عزیزو، مقدس عزیزو موسیٰ نے بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے آپ گنتی 24 باب اور اس کے 17 ورس میں اندر لکھا ہوا ہے، اور یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا، اور یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا۔ کیا یہ وہی ستارہ نہیں عزیزو جو چل رہا تھا اور مجوسی نیچے زمین پر دیکھ رہے تھے، اور ستارے کی روشنی میں جو آسمان پر بھی تھا اور زمین پر بھی تھا؟ لوگ کہتے جب وہ زمین پر آ گئے تو آسمان تک ہی بنیا ہوئے گا کہ آسمان آپ سے ٹکرا گیا ہوگا، کیونکہ کنٹرولر وہاں نہیں تھا نا۔ آسمان سے ستارہ اور یعقوب سے ستارہ نکلے گا عزیزو، ہاللویا۔ خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو، یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے ہاللویا اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ، ہاللویا مضبوط اسٹرانگ آرگومنٹس، ہاللویا جیسے عزیزو جرا کی جاتی عدالت کے اندر، اس طرح کی دلیلیں خداوند کے روح نے میرے ذہن میں ڈالی ہیں، میں اس کا شکر کرتا ہوں اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں، ہاللویا۔ اس کے بعد عزیزو مقدس یوحنا جو ہے انہوں نے بھی ان کی جینالوجی لکھی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا، ہاللویا۔ اور چھٹی آیت میں وہ دنیا میں تھا اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ تیسری چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے عزیزو ان سے پہلے یوحنا استباغی آئے، ان کا ذکر وہاں پر کیا گیا ہے۔ یوحنا کہتا ہے میں تو نور نہ تھا، حقیقی نور جو آنے والا تھا، حقیقی نور جو میرے بعد آنے والا تھا، وہ اس کی بات کر رہے ہیں، ہاللویا۔ وہیں پر انہوں نے کہا پہلے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، پہلے کہ وہ اپنوں کے پاس ہے اور اپنوں نے بھی قبول نہیں کیا، اور ایسا ہی ہوا عزیزو، اپنوں کے پاس ہے اور اپنوں نے اسے رد کر دیا۔ اور آگے لکھا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال پایا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ کلام مجسم ہوا عزیزو، کلام جو ہے the word of the Lord became flesh، hallelujah۔ اور اس کے کتنے ثبوت چاہیے عزیزو؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے بیٹے نے آ کر، جو اس کا بیٹا جو اس کی گود میں ہے، اس نے اس کو ظاہر کر دیا ہے، ہاللویا۔ ابھی تو عزیزو جو پہلی سطح کا کلام آپ کے پاس آ رہا ہے، ابھی اس کی سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج بھی ہوگی، جس میں ہم انہی جو خدا ہیں مقدس متی کو بھی گہرے طور پہ دیکھیں گے، مقدس مرکز کو بھی گہرے طور سے، اور مقدس لوکا کو بھی گہرے طور سے اور زیادہ، کہ انہوں نے اور کیا کیا لکھا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ میں ہوں بھی ہے، یہ یہوہ پاک خدا ہے عزیزو، ہاللویا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ مقدس متی رسول کے انجیل اس کے 14 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رات کے پہروں میں یسوع مسیح پانیوں پر چل رہے تھے، اور ہاللویا شاگردوں نے کہا کوئی بھوت ہے، انہوں نے کہا ڈرو مت میں ہوں، پریز دا لارڈ، ڈرو مت میں ہوں کون ایسی سو۔ حال یہ خروج چیپٹر 3 ورسز پہلی 14 ورسز پڑھیے، وہاں پر مقدس موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، مقدس موسیٰ کہتے ہیں 2 دفعہ ان کو کہا گیا کہ میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، 2 ٹائمز، پھر بھی وہ کہتے ہیں اے خدا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ اگر کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں تیرا نام کیا بتاؤں، وہ کہہ سکتے تھے 2 دفعہ میں نے تجھے بتایا ہے، تجھے کہہ چکا ہوں، تو مجھے خدا بھی کہہ سکتا ہے، خدا بھی کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، ہاللویا۔ وہی بات یسوع مسیح مقدس متی 14 باب اور اس کی 22 آیت میں کہہ رہے ہیں عزیزو۔ پھر آپ مقدس متی 26 باب میں پڑھیے، جہاں پر سردار کہن کہہ رہا ہے اور وہ ان کو بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تیرے مخالفت کر رہے ہیں، لوگ تیرے تو بولتا کیوں نہیں ہے، تو وہ خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو کہہ دے۔ اس نے کہا تو نے کہہ دیا، تو نے کہا، میں نہیں کہا۔ پھر انہوں نے کہا میں ہوں۔ جو ہی انہوں نے کہا میں ہوں تو عزیز و سردار کہن کو تو آگ لگ گئی، آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بکواس کی ہے، اس نے کفر بکا ہے، کفر بکا ہے اس نے، کیونکہ یہ تو یہوہ پاک خدا کا نام ہے، میں ہوں۔ حالانکہ اسی کلام کے اندر عزیزو کلام پاک روح نے عزیزو لکھوا دیا، عزیزو کفر بکا ہے۔ اس کے بعد اس نے عزیزو کہنے لگا، اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے، لوگوں کو کہنے لگا سنو تو اس نے تکفیر کر دی ہے، اس نے کفر بک بولا ہے۔ 3 دفعہ اس نے کہنے کے بعد اپنے عزیز و چوگا پھاڑ دیا، اور لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ تو اس نے کہا اب تو گواہوں کی کوئی حاجت بھی نہیں رہی، یہ واجب القتل ہے، یہوہ پاک خدا۔ آپ عزیزو جب آپ یوحنا رسول کے انجیل اس کا عزیزو 8 باب اس کی 58 آیت کو پڑھیں گے، وہاں پر بھی لکھا ہے عزیزو کلام پاک کے اندر
کلام پاک کے اندر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے گناہ معاف کرنے والا؟ گناہ تو صرف خدا ہی معاف کرتا ہے۔ او کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ انہوں نے سیدھا ان کو دادے کے پاس لے گیا کہ میں اندر دادے دی تواڈے نال گل کرنا ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ ہاللیلویا، گلوری ٹو آور لارڈ جیسس کرائسٹ، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اپنا دعویٰ پیش کرو اور اپنی دلیلیں بھی لاؤ۔ ہمارے پاس دعویٰ بھی ہے اور ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں، اور یقیناً خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے گا۔ جب آپ جیسے سمجھدار لوگ، روح سے بھرے ہوئے لوگ، کلام کو جاننے والوں کو کلام ملے گا، تو تب عزیزو ہاللیلویا مجبور ہو جائے گی پاکستان بائبل سوسائٹی ان باتوں کو پہلے پیج پر لانے کے لیے۔ ہاللیلویا، وہ جو اول ہے، وہ جو ابتدا ہے، اور وہ جو عزیزو اور وہ آمین بھی ہے، اور وہ سچا بھی ہے، اور ساری خلقت کا مبدا بھی ہے۔ ہاللیلویا، آگے بڑھے عزیزو اور دیکھیں گے مقدس پالوس رسول اس کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول نے ان کی جینالوجی کیا لکھی ہے؟ مقدس پالوس رسول نے عبرانیوں 5 باب کے اندر انہوں نے ملکیسیدک کہا ہے۔ ملکیسیدک یعنی ابدی سردار کہن، ہاللیلویا، ابدی سردار کہن، اور اس کے اندر وہ اس پورے چیپٹر کے اندر لکھا ہے، اور وہ یسوع ہے اور وہ مسیح ہے، پریز دی لارڈ، ابدی سردار کہن، ہاللیلویا۔ ملکیسیدک، یہ ملکیسیدک عزیزو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ملک از کنگ اینڈ صدق از اے رائٹسنس، راست بازی کا بادشاہ۔ اور پھر 7 چیپٹر پڑھیے، عبرانیوں 7 چیپٹر کے اندر لکھا ہے ملکیسیدک سالم کا بادشاہ۔ جب ابراہم بادشاہ کو قتل کر کے آتا تھا تو اس نے اس کا استقبال کیا، اور اس نے اس کو دعائیہ کی پیش کیا دی، جو اپنے نام سے ہی راست بازی کا بادشاہ اور صلح کا بادشاہ ہے۔ راست بازی کا بادشاہ اور صلح کا بادشاہ ہے۔ He is a fatherless, he is a motherless, he is a genealogyless, he has no beginning and he has no end۔ نہ اس کا کوئی شروع نہ اس کا کوئی آخر ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اور ابتدا میں کلام تھا، ہاللیلویا۔ اور یہ میکا نبی نے بھی کہا ہے، میکا 5 باب کا اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ رب العالمین کے منہ پر وہ چھری مارتے ہیں، یہ مصلوبیت کی طرف اشارہ۔ اور پھر لکھا اے بیت لحم یہودا افراطہ کے علاقے، تو یہودا کے حق میں اس میں چھوٹا تو ہے، پر تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت کی گلہ بانی کرے گا، اور اس کا مصدر زمانہ، مصدر زمانہ قدیم الایام سے ہے۔ ہاللیلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور متی رسول کے انجیل اس کے 3 باب کے اندر بھی لکھا ہے ہاللیلویا، اے بیت لحم یہودا افراطہ کے علاقے، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا۔ گلوری ٹو آور لارڈ جیسس کرائسٹ، ہاللیلویا۔ ان ساری ویز کو جو پرانے عہد نامے کے اندر ان کو نئے عہد نامے میں تحریر کر دیا تاکہ ہم جان سکیں اس کے ہین حیات کو۔ اور وہ تو عزیزو راست بازی کا بادشاہ، صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے نہ اس کی عمر کا کوئی آخر، اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہو گیا ہے عزیزو۔ یہ کلام کہتا ہے، یہ کلام کہتا ہے۔ آئیے عزیزو، روح القدس کے مسح کے وسیلے سے ہم نے اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا اور دلیلیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیں برکت دے اور فضل دے کہ ہم سب آگے بڑھتے جائیں۔ انہوں نے ایک دفعہ لوگوں نے کہا کہ تیری ماں، ہاللیلویا، او مبارک ہے وہ رحم جو تو نے جس میں تو پلا، اور وہ چھاتیاں جس سے تو نے بچے کی طرح ماں کا دودھ پیا۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ مبارک وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، جب وہ یروشلم کے اندر عید کرنے کے لیے، اس وقت بھی جب عزیزو وہ وہاں پر سبت کے دن جا کر ہیکل میں بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں، انہوں نے یسایا نبی کا صحیفہ اور 61 باب کے بارے میں کہا، خادم سے کہا کہ اس کو نکال اور اس کو پڑھ، اور اس میں سے پڑھا، اور خداوند کا روح مجھ پر ہے تاکہ کچھ روحوں کو آزاد کروں، بیماروں کو شفا دوں، اندھوں کو آنکھیں دوں، لنگڑوں کو ٹانگیں دوں۔ انہوں نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، تو مجھے جسمانی حالت میں دیکھ رہے ہو لیکن خداوند کا روح کے اندر میں ڈھکا ہوا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کرتے۔ انہیں کون ہے میرا باپ، کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بہن بھائی؟ میرے بہن بھائی ماں باپ وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ بے باپ ہے، بے ماں ہے، بے نسب نام ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی عمر کا کوئی آخر، نہ ہی یہ مقدس داؤد کا بیٹا ہے اور نہ ہی یہ مقدس یوسف کا بیٹا ہے اور نہ ہی یہ مقدسہ مریم کا بیٹا ہے،
کیونکہ جب فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کلام کیا، مقدس لوکا پہلا باب کے اندر لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو ہی نہیں جانتی؟ انہوں نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ نہ تیرا ہوگا نہ یوسف کا ہوگا۔ ہاللیلویہ، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اب عزیزو، آخر میں جو سلوشن خدا کے روح نے مجھے سکھایا وہ یہ ہے کہ کاش وہی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے، متی رسول کی انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، پھر مرکز کے نے بھی جو کچھ لکھا ہے، پھر عزیزو آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ مقدس پالوس رسول نے جو جینالوجی ان کی لکھی ہے اتنی واضح ہے، یہ تو بلکہ غیر قوموں میں سے ایک بڑی قوم ہے جن کے تقریباً 58 کنٹریز ہیں عزیزو، 58 کنٹریز کے اندر یہ عزیزو آپ دیکھتے ہیں ان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں سورہ اخلاص میں کل اعوذ اللہ واحد لم یولد ولم یولد، کہ دیر از ون گاڈ اور ہی ہیز نو کمپیٹیبل، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے۔ He has not been born by anybody and nobody has born him، نہ تو کسی نے اس کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ he is a God and he himself is responsible for everything، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو کیا عزیزو یہ جو مقدس پالوس رسول کا نسب نامہ ہے اس میں کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، تاکہ جب یہ قاری جو بھی پڑھے اس کو بائبل کو پہلے صفحے پر بھی اس کو پتہ چل جائے، اور اس کے لیے بریکٹ کے اندر کلام لکھنا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح بریکٹ کے اندر یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ اس کی عمر کا کوئی آخر ہے، اور یہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہو گیا۔ اور یہاں پر جب خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودیوں نے جب اسے کہا تو انہوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے۔ یہ مقدس پالوس رسول نے رومیو کے خط میں بھی لکھا ہے کہ تمہاری وجہ سے خداوند کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، کہ جب اس کی بیوی نہیں تو اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا۔ اور اب یہ کلام کے اندر ترجمہ پایا جاتا ہے عزیزو، سن آف گاڈ، سن آف گاڈ، سن آف گاڈ، سن آف گاڈ، یہ ان کا ٹائٹل ہے عزیزو۔ ان کے بہت سے ٹائٹل عزیزو، وہ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ بھی ہے۔ 85 ٹائمز لفظ عزیزو لکھا ہوا ہے، سن آف مین، آدم زاد 85 ٹائمز ہے، اور بیٹے کا لفظ بہت تھوڑی دفعہ لکھا گیا ہے عزیزو، بیٹے کا لفظ بہت تھوڑی دفعہ۔ تو بھی عزیزو انہوں نے اپنے منہ سے بھی کہا ہے، ہمیں عزیزو ان باتوں کو روحانی طور پر سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ وہ ہماری طرح کی پیدائش نہیں ہے ان کی کہ ہم اپنے والدین کے وسیلے سے پیدا ہوئے، ان کا بھی ایسا نہیں ہے عزیزو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی پیدائش میں لاسانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے عزیزو، وہ اپنی موت میں لاسانی ہے عزیزو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے نام سے عزیزو خدا کا پاک روح ان ساری باتوں کو کھولے گا۔ اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر ہے۔ کس مریم کا شوہر ہے؟ جس سے یعقوب اور یہودا پیدا ہوئے۔ یہ مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہیں عزیزو، جن کے 2 خط لکھے ہوئے ہیں، اور یہ یروشلم کے اندر عزیزو روح القدس کی برکت لینے کے لیے آئے تھے۔ ہاللیلویہ۔ رسولوں کے اعمال چیپٹر 1 اور ورس 14-15 کے اندر لکھا یسوع کی ماں مریم مسیح کے بھائیوں کے ساتھ وہ بھی پاک روح القدس کی قوت کا لباس لینے کے لیے آئی ہیں، اور جب انہوں نے لی تو تب ان کو عزیزو 2 خط لکھے ہوئے ہیں، مقدس یعقوب کا خط اور مقدس، اگر ان کو سیپریٹ کر کے بریکٹ کے اندر لکھا جائے تو کیا یہ عزیزو اور واضح نہیں ہو جائے گا؟ اور یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ روح ہے اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ روح ہے اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ عزیزو مقدس یوسف کو کس نے تسلی کروائی؟ خداوند نے آسمان سے فرشتہ بھیج کر اسے کہا کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ مقدسہ مریم کا ڈر کس نے دور کیا؟ فرشتہ نے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ کے اندر ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ نہ تیرا، نہ یوسف کا، نہ کسی اور کا، نہ ہی داؤد کا، کسی کا وہ بیٹا نہیں عزیزو۔ لیکن عزیزو کاش اس کو ہم سمجھیں اور اس کو لکھوائیں، بائبل سوسائٹی سے کہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے اور دلیلیں بھی ہیں ہمارے پاس۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، آئیے کاش ایسا ہو جائے، یہ ارباب اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یسوع جو پیدا ہوا مسیح کہلاتا ہے وہ روح ہے اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے عزیزو۔
हालेलुया। आपने कभी ऐसे रसूलों का अकीदा पढ़ा है जो कि सारे अजीजों मिशनों जो उसको पढ़ती भी हैं और उसको बोले, उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा है, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को बनाया और उसके इकलौते बेटी हमारे खुदा यीशु जो रूल कुद्दस की कुदरत से कुमारी मरियम के पेट में पड़ा। रूल कुद्दस, रूल कुद्दस, रूल कुद्दस। क्या यूहन्ना रसूल के इंजील के अंदर 4 बाब में नहीं लिखा खुदा रूह है? ग्रंथियों में नहीं लिखा खुदावंद रूह है, और जहां पर खुदावंद का रूह है वहां पर आजादी है। क्या वो फरिश्ता ने नहीं कहा हमको, मरियम को जो कुछ जो तेरे पे वो रूल कुदस की कुदरत है और तू उसका नाम यस्सु रखना, और फिर यस्सु रूह नहीं है? और फिर यस्सु और मसीह में कोई फर्क नहीं है। यस्सु जो मसीह कहलाता है और मसीह कहें तो यस्सु भी कहलाता है। आजीजों, सारे मसलों का हल बाइबल मुकद्दस सिखा रही है। हम उसका शुक्र करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हम सारा जलाल उसको देते हैं और कुदस को देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार तक ये अजीजों दावत जाने वाला है, ये दलीलें जाने वाली हैं, और उसके बहुत से खादम जो हैं अजीजों वो अपने दस्तखत करेंगे। हालेलुया। फिर लिखा मलाकी नबी के सीफा में एक यादगार का दफ्तर लिखा जाएगा, लेटर ऑफ रिमाइंडर। हालेलुया। रिमाइंडर लिखा जाएगा, यादगार का दफ्तर, जिसके अंदर दुआ भी होगी और उसको रोजे के साथ रख करके वो कलीसिया के लोग खुदा के लोगों के सामने पेश करेंगे कि आए अरबाब इख्तियार, तुम जो बाइबल सोसाइटी में बैठे हुए हो और नई नई बाइबलें छाप रहे हो, जिसके अंदर तुम ईसा का नाम भी डाल रहे हो और अल्लाह का नाम भी डालते जा रहे हो और कहते हो कि ये तो असली इब्रानी यूनानी लतीनी जुबान का तर्जमा है, तो पहले इसके अंदर तो ये तो कर दो। ये तो तुमने कितना ब्रैकेट के अंदर कलाम लिखा है, ब्रैकेट के अंदर बहुत सा कलाम है अजीजों। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आज सुबह जब दूसरे पत्रस का खत उसके पहले बाप की स्टडी मैं और मेरा भाई कर रहे थे, भाई लैम अजीजों, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है कलाम। हालेलुया। तो काश ये बातें जिससे हमारे खुदावंद यीशु और मसीह की शान अज़मत को अज़मत मिलती है, हालेलुया, और उसके नाम को अजीजों हशमत मिलती है, बुजुर्गी मिलती है, उसका नाम ऊंचा किया जाएगा। तो क्या ये कोई नई बाइबल होगी या वही बाइबल जो है उसी के अंदर से ये कलाम खुदावंद के रूह ने हमें दिया और हम उसका शुक्र करते हैं। और जब बाइबल बंद हुई तो फिर नाम लिखा हुआ है, फिर उसके नाम से बाइबल बंद हुई है। खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, आमीन, हालेलुया। और जब वो ओमेगा है तो वो अव्वल भी वही है, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम अव्वल पेज पर भी मिन्नत करेंगे कि उसको लिखा जाए। अव्वल पेज में लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया, और बाइबल मुकद्दस में अजीजों कितनी दफे खुदा बाप अजीजों पैरा करती हो 8 बाब, और उसके 4 और 6 आयत में लिखा है जमीन पर बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद है, हमारे लिए एक ही खुदा है और वो बाप है, और वो एक ही खुदावंद है और वो यीशु मसीह है, जिसके वसीला से सारी कायनात पैदा हुई है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अगर आप अजीज और इसकी जिनोलॉजी को मसीह को जानना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, कुर्सियों चैप्टर 2 के अंदर लिखा हुआ है। 3 आयत का लेता है कि मसीह खुदा का मुकाशफा है अजीजों, मसीह खुदा का मुकाशफा, हालेलुया। और 8वें में खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और लाहसल फरेब से शिकार ना कर ले जो कि इंसानों की और दुनवी और नफसानी इंसानी बातें हैं। दीनवी बातों की वो बात करेंगे अजीजों, वो कहेंगे वो बाप हो जे, वो बेटा हो जे, रूल कुछ हो जे। देखा, खबरदार कोई शख्स क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। द फुलनेस ऑफ ऑल गॉड हैड, जब वो अजीज वो गार जो फ्लैश में ज़ाहिर हुआ है। और इसका एक और तर्जमा अजीजों 1 Timothy chapter 3 verse 16 के अंदर लिखा है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी गॉड बॉडीली मैनिफेस्टेड, खुदा जिस समय जाहिर हुआ है। अब तर्जमों के अंदर उसे खुदा नहीं कहा, लिखा वो जो जिस समय जाहिर हुआ, फरिश्तों ने उसकी खुशखबरी सुनाई, दुनिया में उसकी मुनादी की गई और दुनिया उस पर ईमान लाए और वो जलाल में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। रसूलों का माल चैप्टर 1 के अंदर लिखा है, जब अजीजों मसीह उन्होंने सबको जमा किया और रसूलों के देखते देखते वो आसमान पर जा रहे थे, तो 2 अजीजों फरिश्तों ने आकर कहा, हालेलुया। 2 अजीजों मर्द सफेद लिबास पहने हुए जमीन पर आकर कहते हैं, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों परेशान हो? यही यीशु जो आसमान पर जा रहा है, यही वापस आएगा। पौलुस रसूल को, कलीसिया को सताने वाले को कौन आसमानों से आवाज दे रहा था? उसने कहा, ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पीने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं। आसमानों से भी आवाज आ रही है, ओ पाखरू कबूतर की शक्ल में भी कर, ये मेरा
मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वही वापस भी आएगा हमें लेने के लिए भी। और ये बात उन्होंने पैंतुस पिलातुस के सामने भी अजीजों कह दी थी, जब आप तीमुथियुस चैप्टर 6 और उसकी अजीजों 10-12 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यीशु मसीह जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने एक अच्छा इकरार किया था, वो बादशाहों का बादशाह, हाकिमों का हाकिम है। हालेलुया, वो नूरों के अंदर रहता है जहां तक किसी को रसाई नहीं है। वो वाहिद हकीम है, वो वाहिद हकीम है। इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, ना मुझसे पहले कोई खुदा था, ना मेरे बाद कोई खुदा होगा। हालेलुया, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। और ये अज़ीज़ और रूहियत की सारी मामूरी उस वक्त भी आगे जब 120 की जमायत ने रूह कुदस की बरकत को हासिल किया। और मुकद्दस पतरस ने जब पहला लेक्चर दिया तो उन्होंने अज़ीज़ों ये तो नहीं कहा मैं यीशु मसीह के बाप के नाम से, यीशु मसीह बेटे के नाम से, यीशु मसीह रूह कुदस के नाम से तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। उन्होंने 3000 को यीशु मसीह के नाम पर बैप्टाइज किया। इतना बड़ा मसीह का एक्टिंग, मसीह का कायम मकाम जमीन पर पहली कलीसिया को एस्टेब्लिश कर रहा है। और क्या वो इतनी उसकी शॉर्ट मेमोरी थी जिसको कहा गया तूने बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है। और 11 को अजीजों बाकी 10-11 भाई कह सकते थे ओ भाई पतरस एक ही कीता जे, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सरशाद आजम को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है। उन्होंने तो कहा था बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से। नाम है अजीजों, नामों नहीं है, एक नाम मिल गया यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, याद रखें एक ही नाम है, ये दो नाम नहीं है। जब आप अजीजों मत्ती सुर्खी उसका पहला बाब उसके 18वें पढ़े, वहां पर लिखा है आप यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई। आप यीशु मसीह की पैदाइश, पैदा होने वाला यीशु मसीह है, एक ही नाम है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत दे। चुनाचे अज़ीज़ों एक बार फिर उस आयत को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आज की बरकत को बंद करूंगा। खुदावंद फरमाता है अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है अपनी मजबूत दलीलें लाओ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाक रूह कुदस के वसीले से ये सारी मजबूत दलीलें भी हैं, दावा भी है हमारे पास। और मुझे उम्मीद है कि हम सब यकीनन 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 मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। अरबाब इख्तियार को पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, कैथोलिक बाइबल सोसाइटी, प्रोटेस्टेंट बाइबल सोसाइटी और ऑर्थोडॉक्स बाइबल सोसाइटी उम्मीद रखता हूं खुदा का पाक रूह आप सबको आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड अजीजों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अजीजों। आप मेरे साथ हैं अजीजों, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया, आपने सुना, खुदा तरसों ने कलाम सुना मिलकर और सारा दावा भी सुना, दलीलें भी सुन ली। हालेलुया, मुझे उम्मीद है हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमें पक्की उम्मीद है कि खुदा का पाक रूह सारे मसाइल को, सारी बातों को सुन रहा है और वो यकीनन हल करने की कुदरत रखता है। अजीजों, मैं जो फेसबुक पर फैमिली है, मैं उन सब के लिए और आप सब के लिए आप सबको दावत देता हूं, अगर हमने सिर्फ यीशु यीशु जान लिया, मसीह मसीह जान लिया और उसके कलाम पर अमल ना किया तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। आइए, अगर आज तक आपने उसको अपने जिंदगी नहीं दी, अपना दिल नहीं दिया, तो आज अपने आप को उसके सामने सरेंडर करें और उसे कहें कि आइए यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे पास आया हूं, मुझे अपने हुजूर में कबूल फरमा, मुझे नया दिल और नई रूह दे दे, नया दिल और नई रूह, नया दिल और नई रूह, ताकि मैं इला बन जाऊं, इला बन जाऊं, इलाही बन जाऊं, इलाही बन। कल का टॉपिक होगा इला। जब वो इला ज्यादा है तो वो हमें भी इला देखना चाहता है। वो खुद इला ज्यादा है। वो जो अजीज भट्टी के अंदर था, एक उसकी सूरत इला ज़ादे की सी थी, इला ज़ादा। हालेलुया, हम उस इला ज़ादा की तरह, इला हमारे लिए भी लफ्ज लिखा, इस पर हम कल देखेंगे। दुआ करते रहें खुदा का पाक रूह हमें अपने कलाम से सिखाता रहे। हालेलुया। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। फेसबुक फैमिली को अजीज गुड नाइट। खुदा का पाक रूह आपको कसरत से बरकत दे। हाँ, सऊदी अरब से हमारा एक बेटा आसिफ नजर है, तो अजीज वो उसकी फैमिली देख रही है। हमारे बच्चे उधर हैं, ये हमारे बच्चे हैं अजीजों। मेरी भांजी है, उनकी मिसेस इफ़त बेटी है, और मेरा भांजा भी वहाँ पर है, राजू शाइमन खोखर साहब, खुदा का शुक्र। और हमारा जो दामाद है असबेट, वो भी हमारा बेटा है, वो भी वहाँ पर जॉब करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी, उन सब के लिए बरकत की दुआ। आमीन। खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआ में याद